किसी ने बड़ी वधिया गल कही है कि इंसान यही कोशिश करे कि वह दूजियां ਦੀਆਂ गलतियां तो ही सीखे, क्योंकि किसी दे कोल भी इन्नी जिंदगी नहीं हुंदी कि वह खुद ਦੀਆਂ गलतियां कर करके सीखे। इसलिए बुढ़ापा आउण तो पहलां इस कहानी विचली सिੱਖਿਆ ਨੂੰ पल्ले बन लो ताकि अखीरले समय विच पछताउणा ना पवे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने चेलियां नाल एक पिंड विचों लंघ रहे सन। उन्हां ने देखिया कि रास्ते विच एक रुख दे हेठां एक आदमी बैठा सी। वो पहलां तां जोर जोर नाल हसदा ते फिर अचानक ही रोण लग जांदा। बुद्ध दे नाल नाल उन्हां दे चेले भी ये सब देख रहे सन। जदों महात्मा बुद्ध उस दे कोल गए तां वो बुद्ध नूं देख के उच्ची उच्ची रोण लग पिया ते उन्हां दे पैरां विच डिग के कहण लगा कि तुसीं जो कुछ भी कहंदे हो वो बिल्कुल सच है, पर मैं ही तुहाडीआं गल्लां नूं समझ नहीं पाया ते तुहाडा विरोध करदा रहा, तुहाडा अपमान करदा रहा। इन्ना कह के उस आदमी दीआं अखां विचों लगातार हंझू बह तुरे। बुद्ध ने उस आदमी दीआं अखां साफ कीतियां ते बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक उसदे मूँह वल देखते रहे। फिर बुद्ध ने अपने झोले विचों 2 रोटियां कढ़ियां ते उसनूं खाण नूं दे दित्तियां। वो आदमी सचमुच ही बहुत भुखा सी। उसने फटाफट वो रोटियां खा लईआं ते पानी भी पी लिया, पर रोटी दी हरेक बुरकी नूं खाण समय कदे वो हसदा ते कदे रोण लग जांदा। बुद्ध दे चेलियां नूं लग रहा सी कि शायद वो आदमी पागल है। उन्हां विचों एक ने तां बुद्ध नूं पुछ ही लिया कि महात्मा, कि इस बजुर्ग दा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? सानू तां ये कोई पागल लग रहा है। बुद्ध ने जवाब दिता, बिल्कुल नहीं, ये आदमी पागल नहीं, सगों इसनूं तां ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुसीं भी इस दे कोल बैठो ते इस तो ज्ञान लो। वो सारे उस बजुर्ग दे कोल जाके बैठ गए ते उसनूं सवाल किया कि सानू तुहाडे हसन ते रोण वाली गल समझ नहीं आई, कि तुसीं सानू इस दे पिछे दा कारण दस सकदे हो? उस बजुर्ग ने गल सुनाउणी शुरू की कि अज तो कई साल पहलां मैं महात्मा बुद्ध नूं मिलिया सी। मैं उन्हां दे उपदेश सुने, पर मैनूं उन्हां दे उपदेश बिल्कुल बेकार लगे। मैनूं लगदा सी कि जिंदगी जिउण ते जिंदगी विच अगे वधण लई बुद्ध दे उपदेश किसे काम दे नहीं। मैनूं लगदा सी कि बुद्ध लोकां नूं एवें पिछे लाई फिरदा है। इसलिए मैं बुद्ध दे विरोधियां नाल मिल के उन्हां दे विरुद्ध साजिशां रचदा सी। मैं लोकां दे सामणे महात्मा बुद्ध नूं रज के भंडदा ते कोशिश करदा कि लोग उन्हां दीआं गल्लां विच ना आउण ते ज़्यादा तो ज़्यादा लोग उन्हां दे खिलाफ हो जाण। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशां विच कहिंदे सन कि ज़्यादा पैसे दा लालच इंसान नूं दुख दिंदा है, पर बुद्ध दी ये गल मैनूं बेतुकी लगदी सी। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ना ਤਾਂ झूठ बोलो, ना ही शराब ਦਾ सेवन करो ਤੇ ना ही किसी नाल ठगी ठोरी करो। पर बुद्ध ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, क्योंकि उन्हां दिनां ਵਿੱਚ मैं भी ये सब कुछ ही करदा सी। अपना कारोबार ਵਧਾਉਣ ਲਈ झूठ बोलना, ज़्यादा फायदे ਲਈ झूठ बोल के लोकां ਨੂੰ ठगना ਤੇ फिर रात ਨੂੰ शराब पी के सारे दिन की थकान लाउणी। पर उन्हां दिनां विच मैं ये भी देखिया कि जिहड़े लोग बुद्ध दियां ये गल्लां मनदे सन उन्हां दी जिंदगी होरां दे मुकाबले बहुत वधिया सी, जबकि वो लोग इन्ने अमीर भी नहीं सन। ते मैं उन्हां तो कुछ सीखण दी थां उन्हां नाल ईर्खा करदा सी। ये सोच के ही मैं रो रहा हाँ कि काश ये गल्लां मैं उदों समझ लईआं हुंदियां। हुण मैनूं इन्हां गल्लां दी समझ आउण लगी है, जबकि हुण मैं बुढ़ा हो गया ते मेरे कोल बहुता समा नहीं बचिया। ते मैं हसदा इसलिए हाँ क्योंकि मैनूं दिख रहा है कि मेरे आले दुआले दे लोग भी
ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ
ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ,
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਰਹੱਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੱਸ ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।